Modernism. Modernism means in Gujarati Adhunikta or Adhuniktavad, and its period is 1900 to 1945. Let's see historical background on modernism. Modernism was a literary movement that lasted approximately from 1914 to 1950. આધુનિકતાવાદ એક એવી સાહિત્યિક ચળવળ હતી કે જે લગભગ 1914 થી 1950 સુધી ટકી હતી. Modernism began the breaking of traditional writing styles that we know today. Modernism એ ટ્રેડિશનલ રાઇટિંગ સ્ટાઇલ કે જે કેવી હોય છે તે આપણે જાણીએ છીએ તે સ્ટાઇલ તોડી નાખી. During this period, artists began to develop their own individual styles as they felt that individuals, especially artists, were becoming increasingly isolated by a mass culture. આ પીરિયડ દરમિયાન ખાસ કરીને આર્ટિસ્ટ લોકોએ તેમની પોતાની વ્યક્તિગત સ્ટાઇલ ચિત્રોમાં વિકસાવવા માંડી, કારણ કે તેમણે એવું અનુભવવા માંડ્યું હતું કે હવે માસ કલ્ચરનો જમાનો છે એટલે પોતે એકલતા અનુભવી રહ્યા છે. This movement began with the horrible awakening that World War I impacted upon the world. આ મૂવમેન્ટની શરૂઆત વર્લ્ડ વોર ફર્સ્ટે દુનિયા પર કરેલી ભયાનક અસરથી શરૂ થઈ. Modernism was majorly impacted by several events in the early 20th century. 20th century ની શરૂઆતમાં કેટલીક ઘટનાઓ દ્વારા મોડર્નિઝમ મહદઅંશે અસરકારક રહ્યું હતું અને રહ્યું છે. This is the picture of World War I. You can see how two soldiers carry one wounded soldier, right? World War I broke out in the fall of 1914 and soon became one of the most devastating wars the world had seen in decades. By the end of World War I in 1918, the world had suffered 65,38,802 casualties. The high death rate can be attributed to several factors, one of them being the advances in warfare that industrialization had created. Machine guns, chemical warfare, barbed wire, tanks, and airplanes were relatively new to warfare and allowed the death rate to keep increasing. Trench warfare was also employed on the Western Front as the men often waited out massive bombardments of shells and bombs. This violent warfare and high death rate created a sense of disillusionment among many young Americans, even though they had only been in the war less than a quarter of the time other countries had been. American society became fragmented as many young veterans expatriated themselves to European countries to live. They became known as the lost generation and they were very influential in the modernist literary movement. 1914 ની જેવી શરૂઆત થઈ, વર્લ્ડ વોર ફર્સ્ટ છેડાયું, જે આખી દુનિયાએ સૈકાઓથી જોયું ના હોય એવું વિનાશકારી નીવડ્યું. વર્લ્ડ વોર ફર્સ્ટના અંત સુધીમાં આખી દુનિયાએ 65,38,810 જણાના મૃત્યુ નોંધાયા હતા, જે ઊંચામાં ઊંચો મૃત્યુ દર હતો અને તે કેટલાક પરિબળો કારણોસર હતા તેમાં, અને તેમાંનું એક મોટું પરિબળ હતું ઔદ્યોગિકરણે સર્જેલી યુદ્ધના સાધનોમાં બઢોતરી. ઉદ્યોગોએ મશીન ગન, કેમિકલ વોરફેર
વાયરો, ટેન્ક અને એરપ્લેન બનાવ્યા. તે યુદ્ધ માટે નવા જ હતા અને મૃત્યુદર વધારવા માટે કાફી હતા. વેધક ટ્રેન્ચ વોરફેર સાધનો વેસ્ટર્ન કલ્ચરમાં વધ્યા કારણ કે માણસો બોમ્બમારો કરવા ઈચ્છતા હતા, સેલ છોડવા રાહ જોતા હતા, તો સેલ અને બોમ્બ બનાવવામાં આવ્યા. આવા હિંસક યુદ્ધ અને ઊંચા મૃત્યુદરે ઘણા યંગ અમેરિકન્સના ભ્રમ ભાંગી નાખ્યા. બીજા દેશો કરતાં તેમનું યુદ્ધ ઓછું ચાલ્યું હતું, તેમ છતાં આ યુદ્ધે તેમનો ભ્રમ દૂર કરી દીધો હતો. અમેરિકન સોસાયટી ટુકડાઓમાં વહેંચાઈ ગઈ અને રેફ્યુજી બનીને યુરોપિયન દેશોમાં જઈને રહેવા લાગ્યા. તેઓ લુપ્ત પેઢી તરીકે ઓળખાવા લાગ્યા અને તેઓ આધુનિક સાહિત્યિક ચળવળમાં અસર પામ્યા. This is the picture of social and technological factors. You can see here technological warfares. અહીં યુદ્ધમાં તોપોનો ઉપયોગ જે કરવામાં આવતો હતો તેનાથી ઉડતા ધુમાડાનું પિક્ચર નજર આવે છે. The economic and technological expansion ushered in by the industrial revolutions of the 18th and 19th century influenced a large portion of modernism indirectly. Industrialization began the destruction of cultures and environments at a rapid pace and also left many peoples in places of oppression. Industrialization, while a wonder, was a mixed blessing for the world. Industrialization led to the development of cities and the rise of urbanization as populations grew. Industrialization allowed the creation of machine guns, tanks, airplanes, and chemicals for chemical warfare. Industrialization also led to the rise of nationalism and imperialism that would lead to World War I tensions. The United States entered prohibition in the 1920s, and although it was a period of prosperity, those who had fought in the war found it hard to join in on the festivities. This is reflected in the tone of isolation that is often found in many works of modernist literature. Modernism's end date is debated to be 1939, 1945 or even 1950. It is centered around the dates of World War II and the period following it. The fragmentation society experienced due to World War I did not end but was rather bookended by World War II, almost bringing the cycle to an end. Postmodernism would soon take modernism's place. 18મી અને 19મી સદીમાં ઔદ્યોગિક ક્રાંતિ દ્વારા આર્થિક અને તકનીકી વિકાસે મોડર્નિઝમમાં પરોક્ષ રીતે અસર પહોંચાડી. ઔદ્યોગિકરણે સંસ્કૃતિઓનું સર્વનાશ કરવાનું શરૂ કર્યું અને પર્યાવરણના નાશમાં પણ ઝડપી વધારો થયો અને એટલું જ નહીં, ઘણા લોકોને દબાણપૂર્વક જગ્યાઓ છોડવા મજબૂર કર્યા. ઔદ્યોગિકરણ એક જરાક અદ્ભુત પણ મિક્સ આશીર્વાદ સમાન જગતને માટે બની રહ્યું. આશીર્વાદ પણ અને શાપ પણ, એમ મિક્સ. ઔદ્યોગિકરણને સિટીનો વિકાસ કર્યો અને શહેરીકરણને જન્મ આપ્યો. વસ્તી વધારો થયો તેના કારણે. ઉદ્યોગોએ જ યુદ્ધના સાધનોના સર્જનને થવા દીધું. ઇન્ડસ્ટ્રીયલાઇઝેશને જ રાષ્ટ્રવાદ અને સામ્રાજ્યવાદને જન્મ આપ્યો કે જે વર્લ્ડ વોર ફર્સ્ટના ટેન્શનને દોરવણી આપતું હતું. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ 1920માં પ્રવેશી ચૂક્યું હતું અને એ પીરિયડ સમૃદ્ધિનો હોવા છતાં જે લોકો યુદ્ધમાં લડ્યા હતા એ લોકોને માટે તહેવારોની ઉજવણી કરવી મુશ્કેલ લાગતી હતી.
આ બધું એકલતાના સ્વરૂપે ઘણા મોડર્નિસ્ટ લિટરેચરમાં દર્શાવા લાગ્યું. મોડર્નિઝમનો અંત કઈ ઈસવીસનમાં થયો એ ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે કે તે 1939, 45 કે 50માં હતી. એ વર્લ્ડ વોર II વચ્ચેના સમયગાળામાં માનવામાં આવે છે કે તે સમયે મોડર્નિઝમનો અંત થયો હશે. પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધમાં સમાજના જે ટુકડા પડવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું તેનો અંત જ આવ્યો ન હતો, બલકે બીજા વિશ્વયુદ્ધથી વધવા લાગ્યું હતું અને લગભગ એ સાયકલ બીજા વિશ્વયુદ્ધના અંત સુધી ચાલતી જ રહી અને પોસ્ટમોડર્નિઝમ હવે મોડર્નિઝમની જગ્યા લેવા તત્પર જ હતું. ફિલોસોફિકલ બેકગ્રાઉન્ડ એટલે કે ફિલોસોફિકલ પૃષ્ઠભૂમિ હવે આપણે જોઈએ. સિગમન્ડ ફ્રોઇડ્સ વર્ક encouraged self-analysis of the conscious and unconscious self. This self-reflection influenced many of the works of the modernist period. સિગમન્ડ ફ્રોઇડના કામે સભાન અને બેભાન એવા આપણા સ્વ-વિશ્લેષણને પ્રોત્સાહન આપ્યું. આ સ્વ-પ્રતિબિંબે આધુનિકતાવાદી સમયગાળાના ઘણા કાર્યોને પ્રભાવિત કર્યા. C. Friedrich Nietzsche promoted ideas such as God is dead, existence precedes essence, and existentialism. In existentialism, the thought of the individual is highly encouraged. The individual's starting point is characterized as the existential attitude, which involves a sense of confusion or disorientation in a large complex world. Existentialism was popular among philosophers during the late 19th and early 20th centuries and promoted self-reflection and thought about one's place in the world among modernist thinkers. Nietzsche's ideas included economic and psychological determinism. His ideas involved the belief in no divine patterns and the search for further meaning. He believed in trying to put world back into some kind of form or structure. This is in part due to spiritual ruins after the war, which led many to question what is the meaning of life. સમજાવું છું ગુજરાતીમાં. સી ફેડરિક નીત્સે ભગવાન મૃત્યુ પામ્યા છે, અસ્તિત્વ પૂર્વે સાર શો છે તે અને અસ્તિત્વવાદ જેવા વિચારોને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. અસ્તિત્વવાદમાં વ્યક્તિના વિચારને ખૂબ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે. ધારો કે એમ કહી દો કે ભગવાન મૃત્યુ પામ્યા છે તો તમને બચાવશે કોણ? પોતાએ જ પોતાને બચાવવા પડશે. આવા વિચારો એમને પ્રેરીને કાર્ય કરવા માટે સક્ષમ બનાવવામાં આવતા હતા. વ્યક્તિના પ્રારંભિક બિંદુને અસ્તિત્વએ વલણ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે, જેમાં વિશાળ જટિલ વિશ્વમાં મૂંઝવણ અથવા દિશાહીનતાની ભાવના સામેલ હોય છે. અસ્તિત્વવાદ 19મી સદીના અંતમાં અને 20મી સદીની શરૂઆતમાં ફિલસૂફોમાં લોકપ્રિય હતો અને આધુનિકતાવાદી વિચારકોમાં વિશ્વમાં વ્યક્તિના સ્થાન વિશે આત્મચિંતન અને વિચારને પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. નીત્શેના વિચારોમાં આર્થિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક નિશ્ચયવાદનો સમાવેશ થતો હતો. તેમના વિચારોમાં કોઈ દૈવી પેટર્નની માન્યતા અને વધુ અર્થની શોધ સામેલ હતી. તે દુનિયાનો અમુક પ્રકારના સ્વરૂપ અથવા બંધારણમાં પાછું મૂકવાનો પ્રયાસ કરવામાં માનતા હતા. આ યુદ્ધ પછીના આધ્યાત્મિક ખંડેરને કારણે છે, જેના કારણે ઘણાને પ્રશ્ન થયો કે જીવનનો અર્થ શું છે.
Marxist ideas of socialism and class struggle also influenced modernist literature in America. He believed in self-determinism and workers uniting together to create a utopia which appealed to the victims of World War I. સમાજવાદ અને વર્ગ સંઘર્ષના માર્ક્સવાદી વિચારોએ પણ અમેરિકામાં આધુનિકતાવાદી સાહિત્યને પ્રભાવિત કર્યું. તેઓ સ્વનિર્ધારણવાદમાં માનતા હતા અને એક યુટોપિયા બનાવવા માટે કામદારો સાથે મળીને જોડાયા હતા, જેણે પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના પીડિતોને અપીલ કરી હતી. આ સિગ્નિફિકન્ટ ઓથર્સ એન્ડ વર્ક્સ ટાઇટલ હેઠળ અહીં એક ફોટો દર્શાવવામાં આવ્યો છે કે મોડર્ન રાઇટર્સ કેવા હતા, તે સમયનું યુથ કેવું હતું. તમે જોઈ શકો છો, હાથમાં વાઇનની બોટલ છે ને આ પ્રકારે લોકો તે સમયે રાચતા હતા. ફોટોગ્રાફ પરથી એટલીસ્ટ આપણને બેકગ્રાઉન્ડ ખ્યાલ આવી શકે તેમ છે મોડર્નિઝમમાં. આ છે અર્નેસ્ટ હેમિંગવે. જો તમે ના જોયા હોય તો અહીં બતાવી દઉં છું. એ પણ એ જ સમયના રાઇટર હતા. આ છે કેથરીન એન પોટર, મોડર્ન રાઇટર. એઝરા પાઉન્ડનું નામ બહુ ફેમસ છે, તમે એમને પણ ઓળખતા જ હશો. ટી.એસ. એલિયટ તો તમે ઓળખો જ છો, એમનું નામ અતિ વધુ પ્રચલિત છે. Modernism was characterized by new individual styles as the fragmentation of the human experience that was felt began to be reflected in writing and art. The most prominent authors of the time included authors like F. Scott Fitzgerald, Richard Wright, and Ernest Hemingway. Poets like Ezra Pound, T.S. Eliot, and Robert Frost were also very popular. આધુનિકતાવાદને નવી વ્યક્તિગત શૈલીઓ દ્વારા વર્ગીકૃત કરવામાં આવી હતી, કારણ કે માનવ અનુભવનું વિભાજન લેખન અને કલામાં પ્રતિબિંબિત થવા લાગ્યું હતું. તે સમયના સૌથી પ્રખ્યાત લેખકોમાં એફ. સ્કોટ ફિટ્ઝગેરાલ્ડ, રિચર્ડ રાઇટ અને અર્નેસ્ટ હેમિંગવે જેવા લેખકોનો સમાવેશ થાય છે. એઝરા પાઉન્ડ જેવા કવિઓ, ટી.એસ. એલિયટ અને રોબર્ટ ફ્રોસ્ટ પણ ખૂબ લોકપ્રિય હતા. Characteristics of modernist art, genre and style. Modernist art is often coupled with the increasing doubt in religion and God. This disillusionment and disjointedness from society is in part due to World War I and its horrors. Many people began to doubt that a loving God would let horrors like First World War occur. Artists of the modernist period have a detached and remote point of view and feelings of not belonging in any society as the towns and city grew increasingly bigger and easier to get lost in. Alienation is a predominant mood in modernist works of art, and irony is often also a large part of modernist works. Experimentation and individualism became the main themes. આધુનિકતાવાદી કલા ઘણીવાર ધર્મ અને ભગવાનમાં વધતી શંકા સાથે જોડાયેલી હોય છે. સમાજમાંથી આ ભ્રમણા અને અસંબંધિતતા એ ફર્સ્ટ વર્લ્ડ વોર અને તેની ભયાનકતાને કારણે છે. ઘણા લોકો શંકા કરવા લાગ્યા કે પ્રેમાળ ઈશ્વર એટલે કે ભગવાન પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ જેવી ભયાનક ઘટનાઓ થવા દેશે. આધુનિકતાવાદી કાળના કલાકારો એક અલગ અને દૂરસ્થ દ્રષ્ટિકોણ ધરાવે છે અને નગરો અને શહેરો વધુને વધુ મોટા અને સરળતાથી ખોવાઈ જવાની સાથે સમાજમાં ન હોવાની લાગણીઓ ઘણીવાર આધુનિકતાવાદી કાર્યોનો પણ મોટો ભાગ પ્રયોગ અને વ્યક્તિવાદ મુખ્ય થીમ બની ગયા. Modernism was anti-romantic. It focused on the meaning in art and not nature. The meanings were often claimed to be subjective. A poem need not necessarily have a meaning.
ઇટ વોઝ જસ્ટ આર્ટ. આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક ઉપર જ છીએ હજી કે આધુનિકતાવાદ વિરોધી એ રોમેન્ટિક હતો. તે કલાના અર્થ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે અને પ્રકૃતિ પર નહીં. અર્થો ઘણીવાર વ્યક્તિલક્ષી હોવાનો દાવો કરવામાં આવતો હતો. કવિતાનો અર્થ હોવો જરૂરી નથી તેમને માટે. તે માત્ર કલા હતી. Modernism also involved the search for new forms of writing. Traditions that had been in place were broken as the definition of art shifted to include anything because art was subjective. આધુનિકતાવાદમાં લેખનના નવા સ્વરૂપોની શોધ પણ સામેલ હતી. જે પરંપરાઓ અસ્તિત્વમાં હતી તે તોડી નાખવામાં આવી હતી કારણ કે કલાની વ્યાખ્યામાં કોઈ પણ વસ્તુનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે કલા વ્યક્તિલક્ષી હતી. બીજું લક્ષણ, મોડર્નિઝમ ડેલિબરેટલી બ્રોક વિથ ટ્રેડિશન ફ્રોમ ધ પાસ્ટ. આધુનિકતાએ જાણી જોઈને ભૂતકાળની પરંપરા સાથે નાતો તોડી નાખ્યો હતો. Alienation and isolation from society were often found in modernist works. આ પણ એક લક્ષણ છે. આધુનિકતાવાદી કાર્યોમાં સમાજમાંથી અલગતા અને સેપરેટલી અલગતા લો તો સેપરેટલી અલગતા ઘણીવાર જોવા મળે છે. પ્રોક્રાસ્ટિનેશન ઓર ઇનેબિલિટી ટુ એક્ટ. કાર્ય કરવામાં વિલંબ, અક્ષમતા. એગનાઇઝડ ફ્લેશબેક્સ ઇન્ટુ ધ પાસ્ટ. ફિયર ઓફ ધ પાસ્ટ. ભૂતકાળમાં વેદનાપૂર્ણ ફ્લેશબેક, ભૂતકાળનો ડર. આ પણ એક લક્ષણ છે. ફિયર ઓફ ડેથ ઓર ધી અપિયરન્સ ઓફ ડેથ. મૃત્યુનો ભય અથવા મૃત્યુનો દેખાવ. ઇનેબિલિટી ઓર ફિયર ટુ લવ એન્ડ એક્સપ્રેસ લવ. પ્રેમ અને પ્રેમ વ્યક્ત કરવામાં અસમર્થતા અથવા ડર. આ પણ લક્ષણ રહ્યું છે મોડર્નિસ્ટ લિટરેચર લોકોનું. વર્લ્ડ expressed as a wasteland. વિશ્વ એક ઉજ્જડ જમીન તરીકે વ્યક્ત થયું. મોડર્નિઝમમાં જે મેજર થીમ્સ રહ્યા તે છે આ મુજબ: વાયોલન્સ, એલિએનેશન, હિસ્ટોરિકલ ડિસકન્ટિન્યુટી, લોસ એન્ડ ડિસ્પેર, રિજેક્શન ઓફ હિસ્ટ્રી, અનઅવોઇડેબલ ચેન્જ, રેસ રિલેશન્સ. ગુજરાતીમાં કહું તો હિંસા, વિમુખતા, ઐતિહાસિક વિરામ, નુકસાન અને નિરાશા, ઇતિહાસનો અસ્વીકાર, અનિવાર્ય ફેરફાર, જાતિ સંબંધો. આ બધા મેજર થીમ્સ રહ્યા છે. The main genres of modernist literature included novels, poems, diaries, among other forms. This period in literature involved a lot of broken traditions, so the writing style came in many forms. Regarding values and beliefs, the values and beliefs of the 20th century began to shift as America entered the 1920s. The morals were looser as women's clothing grew more revealing. Women during the 20s became known as flappers and were characterized by their short dresses, short hair, and bound breasts. The period immediately after World War I was characterized by prosperity for America because of all the business Americans had done in the war effort as well as other factors. The 20th century also saw a shift away from God and an increase in atheism as a side effect of the horrors of World War I. Prohibition's intended effect was to decrease crime and make life for children better. However, it led to an increase in crime rates. Smuggling alcohol became a regular practice and many Americans went to speakeasies to drink alcohol, which was banned at the time. The dates of the modernist period are a little vague and are widely argued. Most agree that modernism was over by 1950, but as to when it specifically ended is where the lines get blurry.
Some say 1945 because that is when World War II ended and subsequently ended a period of fragmentation that denied modernism. However, many argue that modernism ended in 1939. 1939 was the beginning of World War II, and some believe that the beginning rather than the end of the war was the true end of modernism. The height of modernist literature was also published in 1939. James Joyce, Finnegan's Wake. Many believed that the period was over after this work was published. મોડર્નિઝમ ઇન આર્ટ. આર્ટમાં આપણે મોડર્નિઝમ જોવું હોય તો તેમને આ રીતે ઓળખવું પડશે: ક્યુબિઝમ, ડેડેઇઝમ, સરરિયાલિઝમ એન્ડ ફ્યુચરિઝમ. ધી આર્મરી શો ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન ઓફ મોડર્ન આર્ટ 1913. આ એક પેમ્પલેટ છે કે જે સમયે આ આર્મરી શો પ્રદર્શિત થવાનો હશે. ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન હતું તે મોડર્ન આર્ટનું 1913માં તે કરવામાં આવ્યું હતું. તેનું એક પેમ્પલેટ અહીં રજૂ કર્યું છે. એના પરથી તમે સમજી શકો છો. ધી આર્મરી શો ઇન્ટરનેશનલ એક્ઝિબિશન ઓફ મોડર્ન આર્ટ 1913. Watershed date in American art introduced astonished New Yorkers accustomed to realistic art to modern art. Teddy Roosevelt said, "That's not art." આ શોમાં જે પિક્ચર્સ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા તે જોઈને તે સમયના પ્રેસિડેન્ટ ટેડી રૂઝવેલ્ટે પણ કહ્યું હતું કે ધેટ્સ નોટ આર્ટ, અને આર્ટ ના કહેવાય એમ એમણે કહેવું પડ્યું હતું. જોઈએ આપણે એમનું આર્ટ કેવું હશે તે પાછળથી બતાવું છું. તમે પણ જોઈને કહેશો, ઇઝ ઇટ આર્ટ? એ શોમાં રજૂ થયેલા પિક્ચર્સ તમે જોઈ શકો છો. ફ્રેન્ચ મોડર્ન આર્ટિસ્ટ હેનરી મેટિસીએ રજૂ કરેલું આ બ્લુ ન્યૂડ્સ પેઇન્ટિંગ્સ છે. મેટિસીના પેઇન્ટિંગ્સ તમે ગૂગલ ઉપર પણ સર્ચ કરી શકો છો. આ પ્રકારના હતા. આર્ટ તરીકે એમણે તે શોમાં રજૂ કર્યા હતા. ક્યુબિઝમ સેક્શનમાં જે પ્રકારના પેઇન્ટિંગ્સ આવે છે તમે સમજી શકો છો કે ક્યુબ જેવા દોરેલા હોય, ચોસલા ચોસલા ચોરસ ચોરસ ખાનામાં, અને તેમાં આર્ટ દોરેલું હોય તો તેને ક્યુબિઝમ કહેવાય છે. જે 1909 to 1911ની વચ્ચે બહુ ફેમસ થયા. આર્ટ ઇન વિચ મલ્ટિપલ વ્યૂઝ આર પ્રેઝન્ટેડ simultaneously in flattened geometric way, right? ક્યુબિઝમનું એક પિક્ચર તમે જોઈ શકો છો. ઘણી વખત ગ્લાસ ઉપર પણ આપણે જોઈએ છે, ચાના કપ રકાબી ઉપર પણ આવા પિક્ચર આપણે જોઈએ છે. તો કેટલીક વખત કિચનની અંદર જે ટાઇલ્સ ગોઠવી હોય છે તેમાં પણ આ પ્રકારના પિક્ચર્સ હોય છે. બાથરૂમ કે પછી ટોયલેટની ટાઇલ્સ હોય કે બેડરૂમ હોય ત્યાં પણ આપણે આ પ્રકારના પિક્ચર્સ જોઈએ છીએ. ક્યુબિઝમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ પણ એક આર્ટ છે. ડેડેઇઝમ, જેમાં ડેલિબરેટલી ઇરેશનલ રીતે પિક્ચરને દોર્યા હોય છે. A protest against the barbarism of the war and oppressive intellectual rigidity દર્શાવવા માટે આ પ્રકારના પિક્ચર બનાવવામાં આવ્યા. એન્ટી આર્ટ કહી શકાય. Strives to have no meaning. Interpretation dependent entirely on the viewer. Intentionally offends. આ ચિત્રો આપણને કરતા હોય છે જોઈને. ડેડાઇઝમમાં આ પ્રકારના ચિત્રો આવે છે. ડુચેમ્પ, તમે ડશેમ્પ કહી શકો છો. ન્યૂડ ડિસેન્ડિંગ અ સ્ટેરકેસ ઇન પિક્ચર નંબર 2. એક ન્યૂડ છે જે દાદર ઉતરી રહી છે. તો દાદર ઉપર ઊભા હોય તો પિક્ચર લઈ શકાય, પણ ઉતરતા બતાવવું એક સિક્વન્સમાં એ બહુ અઘરી બાબત છે. ડેડેઇઝમમાં આવા પ્રકારનું પણ પિક્ચર દોરવામાં આવ્યું છે જે જબરજસ્ત કહી શકાય. પછી બીજું પણ એક પિક્ચર બાજુમાં જ આપ્યું છે. અહીં તમે એક મેન ફેસ જોઈ શકો છો, હેડ. આખો રૂમ બતાવ્યો છે એની અંદર જોઈ શકો છો તમે. સરરિયાલિઝમ વિશે એમ કહી શકાય કે ગ્રીવ આઉટ ઓફ ડેડા એન્ડ
automatism reveals the unconscious mind in dream images. જ્યારે આપણે સ્વપ્ન જોતા હોઈએ ને ત્યારે સ્વપ્નમાં શું જોયું એ જાગ્યા પછી યાદ નથી રહેતું, પણ આ જે પેઇન્ટર્સ હતા તેઓ એને પણ દોરવાની કોશિશ કરતા. The irrational and the fantastic, impossible combinations of objects depicted in realistic detail. સરરિયાલિઝમમાં એમણે આવી રીતે પિક્ચરને મૂકવાની કોશિશ કરી છે. ઘણી વખત આપણે વોટ્સએપના ડીપીમાં કે એવા જાત જાતના પિક્ચર્સ જોઈએ છે. આ મેગ્રિટીનું પિક્ચર તમે જુઓ તો માઉથ ઉપર શું મૂકી દીધું છે જુઓ, છે ને. સરરિયાલિઝમ જ્યારે ચાલતું હતું મોડર્ન પીરિયડમાં ત્યારે આ પ્રકારના પિક્ચર વધી ગયા હતા. ઇવન ડાલીનું પિક્ચર તમે જોઈ શકો છો કે ઘડિયાળ જાણે કે પીગળીને ઓગળી ગયું છે તડકામાં અને જાણે સૂકવવા મૂક્યું હોય એ રીતે બતાવ્યું છે. એમ સમજો કે ડ્રીમમાં જે આપણને ચીજો દેખાય છે તે બરાબર સ્પષ્ટ નથી હોતી તેવા ડ્રીમના પિક્ચર્સને બનાવવાની કોશિશ કરી છે. જેક્સન પોલોકનો પણ આ એક પિક્ચર તમે જોઈ શકો છો. એકચ્યુઅલી આ શું છે એ તો મને નથી ખબર પડતી, પણ તે સમયે આ પિક્ચરનો પણ બહુ ભાવ બોલાતો હતો. આપણને તો બગડેલા અથાણા જેવું લાગે, પણ આ પ્રકારનું કલર કામ એમણે કર્યું છે જે આર્ટ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું પેલા શોની અંદર. ફ્યુચરિઝમ grew out of cubism, added implied motion to the shifting planes and multiple observation points of the cubists, celebrated natural as well as mechanical motion and speed, glorified danger, war and the machine. ફ્યુચરિઝમમાં આ પ્રકારની આઉટસ્ટેન્ડિંગ કેરેક્ટરિસ્ટિક હતી પેઇન્ટિંગ્સમાં. આગળની સ્લાઇડમાં કહ્યું તેમ ફ્યુચરિઝમમાં કેવી કેરેક્ટરિસ્ટિક આવે? મોશન, જેમ કે અહીં એક બિલાડી છે કે કોઈ એક પ્રાણી છે જે દોડે છે તો મોશન સાથે પિક્ચર દોરવામાં આવે. જનરલી આપણે મોશન સાથે તો આપણા કેમેરા પણ કામ નથી કરતા, પણ અહીં કોઈ એક ઓરિજિનલ બોડી હોય તો તેની આસપાસ મોશન પણ દર્શાવવામાં આવ્યું છે પિક્ચરથી પેઇન્ટ કરીને કે પેન કે પેન્સિલથી. બરાબર. કેન્ડીના સ્કીનું એક પિક્ચર છે અને જિયાકોમો દાલાનું એક પિક્ચર છે. જોઈ શકો છો ફ્યુચરિઝમમાં આવા પિક્ચર્સ એમણે દોર્યા હતા. ઓકે, તો આઈ હોપ કે મોડર્નિઝમ તમને સમજાયું હશે. વિડીયો થોડો લેટ બનાવ્યો છે, સોરી ફોર ધેટ, બટ કેટલાક સ્ટુડન્ટ્સને કામ આવી જશે જસ્ટ મોડર્નિઝમમાં શું આવે એ સમજવા માટે. ઓકે દેન, બેસ્ટ ઓફ લક ઓલ ઓફ યુ. થેન્ક યુ.